Most of the students are joining after your internships. Hope it went well. So I have completed module number 2, and in the module number 1, I'm doing the design of portal frames. Okay, so this is the last part for your syllabus, what I'm covering. Yesterday itself, I have started a problem. Uh, this is a problem of portal frame. So here in portal frame, there will be two types of questions you will get. One is fixed base and another one is hinged base. First, we are taking up the fixed base condition. So this is the given problem. So for this is a frame building, and one very important concept all of you should remember, those who have attended the previous classes and those who are new to this class. So to further understand the concepts, I shall just brief you a few important basics about this portal frame, and then I'll continue. Okay. So portal frame, until now what you know is this one, A, B, C, D, this diagram what you are seeing is the thing what you are observing in the analysis, that is stand 2, and all you have done the frame analysis and indeterminate structure analysis and all. So here you are going to design the actual frame structure. So RCC frame structure ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಅದರ ಡಿಸೈನ್ ಹೇಗೆ ಬರಬೇಕು, all those things you will learn. So one of the basic of construction is, what is the process of construction. First you will construct the foundation, then you will construct the columns, and then beams and slabs. But in designing, first we have to design slabs, and then beams, and then columns, and then foundation. So this is the design procedure. Flow of design procedure comes from top to bottom, but construction process goes from bottom to top, right? This is the basic concept. And one more important concept I will like to remind you, but because you already know, for a slab, the shorter dimension is the direction of main reinforcement. The longer direction is the is for distribution reinforcement. Okay, for two-way slab in both the directions, you know, it will be main reinforcement. So here you can observe, this is the shortest distance and this is the longest distance. Okay, and frame what you have to take is this one here. So this is the portal frame you have to take. Sir, why not this frame? ಈ ತರ ಯಾಕೆ ತಗೊಳ್ಬಾರ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ, this is not the main frame ಆಗಿರಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ this is transverse beam, whereas this is main beam. Wherever you have the main beam, that is the main frame what you have to take. Okay, this is the structural concept all the designers should know. Okay, so moving on. Yesterday we have taken the design of slab. So and we have also designed the slab. Slab ತಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಲೋಡಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಲೋಡ್ಸ್ ಹೇಗೆ ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ನೆನ್ನೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. In your 5th semester, that is design of RCC, you have learnt about one-way slab and two-way slab. That was not continuous in nature. So in stand 2 you have learnt that continuous beam you have learnt. So where at the supports you will get negative bending moments, right? Here in the similar fashion, slab will also get the negative bending moment at the supports. Supports ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ slab ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ negative bending moment ಬರುತ್ತೆ. So for that purpose, we have in your code book itself, for continuous slab, the slab by depth ratio is 26. So span by depth ratio is equal to 26 ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು. Simply supported
ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಂಟಿಲಿವರ್ಗೆ 20 ಅಥವಾ 15 ಆ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 26 ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಬೈ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಡೆಪ್ತ್ ಅಥವಾ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಬೈ ಡೆಪ್ತ್ ರೇಷಿಯೋ 26 ತೊಗೋತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ you will get positive bending moment and negative bending moment. For positive bending moment and negative bending moment, you will have coefficients. So, negative bending moment coefficient, positive bending moment coefficient, negative shear force coefficient and negative positive shear force coefficient. These are the coefficient you will get. According to that, you will get the formula. So, negative bending moment formula minus WL WDL L square by 12 minus WLL L square by 9. DL ಮತ್ತು LL ಅಂತಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ, ಡೆಡ್ ಲೋಡ್ ಲೈವ್ ಲೋಡ್. ಓಕೆ, this is the formula. For positive bending moment you have this formula, WDL L square by 16 plus WLL L square by 12. Okay, next you have ಡೆಪ್ತ್ ಆಫ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಮಾಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ. ಸೊ ಚೆಕ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ರಿಇನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ರಿಇನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಪೇಸಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಮೈನ್ ರಿಇನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್. ಆಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ರಿಇನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್. ಅದೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಶಿಯರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್. ಸೊ ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ಗೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಫಾರ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅದು ಇದು ಅಂತ ಬರಲ್ಲ. ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರುತ್ತೆ, V is equal to 0.5 WDL plus 0.6 WLL multiplied by L. ಸೊ ಇದು ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ನಾಮಿನಲ್ ಶಿಯರ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸು, ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಶಿಯರ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ, ಅದೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ವಾಸ್ ದಿ ಪಾರ್ಟ್ ವಿಚ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಕವರ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಯೆಸ್ಟರ್ಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. Today we shall continue with the same portal frame design problem. Preliminary design of portal frame. So that means beams and columns. Slab ಆಯಿತು, ಈಗ beams ಮತ್ತು columnsನ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. First we shall design the beam and then column. Okay, so beam design. Effective span of beam. What is the span of beam given in the question? It is 10 meters. Okay, so span by effective depth ratio, L by D ratio ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ 12 to 15 for 10 meter span. This is a note you can observe here. ಸೊ L by D ರೇಷಿಯೋ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೇಷಿಯೋ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಯಾವ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಗಳಿದೆ. ಸೊ ಹೆವಿಲಿ ಲೋಡೆಡ್ ಬೀಮ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 10 meter ಸ್ಪ್ಯಾನ್. ಓಕೆ, ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 10 meter ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಇದ್ದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, L by D ರೇಷಿಯೋ 10 to 12 ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು. ಇಫ್ ದಿ L by, that means medium loaded, that means span is, if the span is 5 to 10 meter, then you have to take L by D ratio 12 to 15. ಅಂದರೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, L by D ratio ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವುದು ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ L by D ratio ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 to 4 meter ಬೀಮ್ಗೆ L by D ratio 15 to 20 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ರೇಂಜಸ್ ವಾಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಫಾರ್ ಯರ್ beams. Okay, so L by D ratio is equal to, ನಾವೇನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ, 12 to 15 ತಗೊಳ್ಬೇಕು. So let us take 15. Okay, so L by D, D is the effective depth which is the unknown factor here. So D is equal to span 10,000 ಅಂದರೆ mm ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 15 will give you 666.66 mm. Hence adopt 650 mm as effective depth. Actually ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ನೋಡೋಣ. So overall depth 50 mm, minimum cover, effective cover what you have to provide for your beam. Okay, 50 mm. And so therefore D overall depth of the beam is 700 mm. Therefore width of beam should be between 1/3 D to 2/3 D. So 1/3 D ಅಥವಾ 2/3 D ಇರಬೇಕು, ಆ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು width of the beam. So B is equal to 1/3 D ಎಷ್ಟು, 216.66. 2/3 B ಎಷ್ಟು, 2/3 D ಎಷ್ಟು, 433.33. So let us adopt 400 mm as the width of the beam. So here you have few notes which is very very important. Based on experience, width of beam may be taken as 150 mm, 175 mm, 200 mm, 230 mm, 250 mm, 300 mm, 350, 400, 450 and so on. Why? Because
the width of the beam should coincide with your walls. Okay, so wall thickness ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ವಿಡ್ತ್ ನ ಬೀಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಬೀಮು ಆಚೆ ಕಡೆ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಪರ್ಪಸ್ಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ದು ಬೀಮ್ ವಿಡ್ತ್ನ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ವಿಡ್ತ್ನ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಡೆಪ್ತ್ನ ಆಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ವಿಡ್ತ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಈ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. 1/3 to 2/3 ಡಿ ಈ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಅದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಣಲಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಾಣಲಿ, ನೀವು ಸೇಫೆಸ್ಟ್ ಬೀಮ್ನ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಈ ರೀತಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ಆಸ್ಥೆಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ನಿಮಗೆ ಬೀಮ್ ಗೋಡೆಯಿಂದ ಆಚೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಸ್ಥೆಟಿಕಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್ aesthetically. Okay, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ವಿ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ 400 mm. Okay, so in along the way I am just giving you some important practical aspects, so and practical knowledge. At this point of time, since most of you have attended the internship, hope you have learned few things in the practical field. Okay, so you will be able to relate to those experiences, right? Next, so dimensions of the beams we have taken. Next, we shall take the dimension of column. Let us assume column dimension B into D as 400 by 600 mm. So calculation of loads on portal frame. So column dimension na assume ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. 400 ಹೆಂಗಪ್ಪ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿಡ್ತ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೀಮ್. ಸೊ ವಿಡ್ತ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೀಮ್ಗೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ 600 ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಬೀಮು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟಾಪ್ 100 to 150 ಅರೌಂಡ್ ಆ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಒಳಗಡೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಈವನ್ ಆಗಿ ಸಿಕ್ಕೋದು ನಿಮಗೆ ಏನು 600 mm ಬೀಮು, ಅದಾವುದು ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಕೆಳಗಡೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್. ಸೊ 550 ಅಥವಾ 600 mm ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಟು ದಿ ಬೀಮ್ನ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಅದು ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬೀಮ್ ಅಥವಾ ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಲೆಸರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೀಮ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಲಮ್. ಆ ರೀತಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅನ್ಸೇಫ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿವೈಸ್ ದಿ dimension of the column as well. Okay, so continuing, load calculation on the portal frame. So you have a portal frame, above it what is there, we have slab. So slab load is going to be falling on your beams. Okay, that means since we are considering whole portal frame as one thing, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ we will consider the load as it is the slab load as load coming on to the portal frame. Okay, total load from this slab, slab dimension ಏನು 5.55 into 4 which is 22.2 kilonewton per meter. Okay, self weight of beam, so self weight of beam ಏನು 5.55 kilonewton per meter ಏನಿದೆ ಅದು ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಇದೆ. ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಲೋಡ್ ಸೆಲ್ಫ್ ವೇಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ 5.55 ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 4 ಮೀಟರ್ ಲೆಂತ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ 4 ಮೀಟರ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾಕೆ 4 ಮೀಟರು, ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, see here, this is the beam, say portal frame what you are going to consider. Above it, this hatched portion of the slab will be acting. So ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಹಾಫ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಈ ಬೀಮ್ ಮೇಲೆ ವೆಯ್ಟ್ ಬೀಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಹಾಫ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ವೆಯ್ಟ್ ಈ ಬೀಮ್ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಲೋಡ್ ಹೇಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸೆಂಟರ್ ಟು ಸೆಂಟರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಕಡೆ ಈ ಥರ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ವೆಯ್ಟು ಒಂದು ಬೀಮ್ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಕಡೆ ಪೋರ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಕಡೆ ಬೀಮ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಈ ಕಡೆ ಪೋರ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಲೋಡು ಈ ಬೀಮ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಒಂದು ಬೀಮ್ ಮೇಲೆ ಯಾವ್ದು ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಲೋಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ಹ್ಯಾಚ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಲೋಡ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಸ್ಪ್ಯಾನು 4 ಮೀಟರ್. ಓಕೆ,
ಸೊ ಸಪೋಸ್ ಈ ಕಡೆ 4 ಮೀಟರ್, ಈ ಕಡೆ 6 ಮೀಟರ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ 2 ಮೀಟರ್ ಈ ಕಡೆ, 3 ಮೀಟರ್ ಈ ಕಡೆ, ಟೋಟಲ್ 5 ಮೀಟರ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸಿನ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 4 meters and 4 meters in both the direction, then to the center of the slab, the load will transfer to this beam. ಆಯ್ತಾ? So now self weight of beam, beam dimension into 25 density of RCC, you will get 5.7 kilonewton per meter. Next, self weight of finishes, assume it 0.5 kilonewton per meter. So total load on the portal frame will be 28.4 kilonewton per meter. ಈ ಲೋಡ್ನ ಹೇಗೆ ಹಾಕೋದು ಪೋರ್ಟಲ್ ಫ್ರೇಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಯು ಡಿ ಎಲ್ ಥರ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಯು ಡಿ ಎಲ್. ಸೊ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಫ್ರೇಮ್ ಯಾವ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸ್ಲೋಪ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮೊಮೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕಾರ್ನಿಸ್ ಮೆಥಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ದಿ ಐಡಿಯಲ್ ಮೆಥಡ್? Ideal method is moment distribution method, which is the most practical method, and also Carney's method is also most practical method. ಈ ಎರಡು ಮೆಥಡ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಎಂಡ್ ಮೊಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋ ಹೌ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಮೊಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಎಂಡ್ ಮೊಮೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಮೊಮೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕ್ಯಾರಿ ಓವರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರೋ ತನಕ ಸೈಕಲ್ಸ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ, ದೆನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎಂಡ್ ಮೊಮೆಂಟ್ಸ್. ಫಾರ್ ದಟ್ ಎಂಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ವಾ? ಆ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ನ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ ಡಿಸೈನ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇದು ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್. ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಬೇಸಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ವೆಯ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಪೋರ್ಟಲ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಯು ಡಿ ಎಲ್ ಥರ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೇಗೆ? ಹೀಗೆ ಯು ಡಿ ಎಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಫ್ರೇಮ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಯು ಡಿ ಎಲ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಯು ಡಿ ಎಲ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು, ಯಾವ ಏನಾದ್ರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಲೋಡ್ ಇದೆ, ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಲೋಡ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಆದರೆ ಈಗ ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರ, ನೌ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು understand. Later, after 1 year, you will become a civil engineer. You will be doing the job. ಏನಾಗಬೇಕು? See, in most of the conditions, what is the use of education when you cannot adopt the education to the practical field ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ತುಂಬ ಅವಮಾನ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ಆದರೆ don't believe that this basic knowledge is what making you to go there. So this education is creating a platform for you. Please understand that, and you be so present that you should be able to utilize the theoretical knowledge in the practical field. That is the application of the education. Only by writing the examination, getting 100% or 90% doesn't give you justice. Even if you are scoring more than 60% or 70%, then also you should be able to apply the knowledge of this education in the practical field. Then only it will give you the fruit. Okay, most of the people will demotivate you in the outer world, where ನೀನು ಓದೋದೇ ಬೇರೆ, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಇರೋದೇ ಬೇರೆ ಅಂತ. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಬಿಲೀವ್ ದೆಮ್, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹೌ ಟು ಅಪ್ಲೈ ದಿ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇನ್ ದಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ನೀವು ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಏನು ಕಲ್ತಿರ್ತೀರೋ ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರಲ್ಲ. ಅಂಥವರು ಈ ಥರ ಡೈಲಾಗ್ಗಳು ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ
Technically, if you want to go into a profession, you should always deal with the theoretical knowledge with the practical aspect. ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ನ ಕಲಿಯೋದು ತುಂಬ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆದರೆ ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್, ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. Otherwise, you will not be able to recognize a mistake in the practical field. ಸೊ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನಾದ್ರು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಥಿಯರಿ ಪಾರ್ಟೇ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸೇ ಗೊತ್ತಿರದೆ ಹೋದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ ಅದೆಲ್ಲ ಸರಿ ಇದೆ ಅಂತಲೇ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಯಾರೊಬ್ರು ಸೀನಿಯರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಅದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಏನು ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಅದ್ರ ಬದಲು ಕಲಿಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸರಿನಾ? And one more important thing, at 11:30 you are having a webinar. I hope you have already registered and you are willing to attend it, because for the students it is compulsory. Okay, so your third hour session will be postponed to afternoon session. So afternoon session postpone agbodu. Maybe it will depend on your faculty. So he or she may take the class or may not take the class. So it directly depends on them. But at this point of time, you and your parent has to attend the webinar. So it will clear your mind and your parents' mind whether to send you to the college from 17th or not. Okay. ಆಮೇಲೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ಸ್ದು ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ನ ನಾನು ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಂಟ್ ಯು ದಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್. ಫಾಲೋ ದಟ್. ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆನ್ಲೈನ್. Okay, this time internals will be online, because we cannot force the students to come to the college. Okay, with the consent of the parents only we can allow the students to the college. And actually for the final years it is mandatory to conduct the offline classes. Actually it is mandatory to conduct, but with the consent of the parents. ಸೊ ಆ ಧೈರ್ಯ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಇವತ್ತಿನ ವೆಬಿನಾರ್ನ ನೀವು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ವೆಬಿನಾರ್ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು? BGS ಅಪೋಲೋ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಿಂದ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ. ಸೊ ಹೇಗೆ ಪ್ರಿಕಾಷನರಿ ಮೆಷರ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಸೇಫ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ. You should also follow those procedures. It is must. Okay, so moving on, the moment distribution method, you all know. First what you need, EI value. EI value ಗೊತ್ತು ಏನದು? EI ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಫ್ಲೆಕ್ಚರಲ್ ರಿಜಿಡಿಟಿ. ಸೊ EI ಗೆ ಏನು ಬೇಕು? ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ and moment of inertia. So moment of inertia BD³/12. So moment of inertia for column 7.2 into 10 power 9 mm/4 ಬರುತ್ತೆ. For beam you will get 11.43 into 10 power 9 mm/4. Okay, IAB divided by IBC, this is the ratio. So ratio of relative stiffness calculate ಮಾಡಕ್ಕೆ. Okay, ratio 0.697 ಅಲ್ಲ 629, 0.629. So what is the factor? 1:0.629, it is 1.587. So 1:1.587. So ratio ಏನಾಗುತ್ತೆ? IAB ಇಷ್ಟು IBC, it is 1:1.587. Okay. ಏನಪ್ಪ ಶರಶ್, ಇಷ್ಟ ಬಂದಂಗೆ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬರೋದ? ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಎಂಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಯು ನೋ. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಎಂಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಲೋಡ್ ಇದ್ದರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. AB ಮೇಲೆ ಏನಾರು ಲೋಡ್ ಇದೆಯಾ?
BD ಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರು ಲೋಡ್ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. BC ಮೇಲೆ ಇದೆಯಾ? ಎಸ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಲೋಡ್? UDL. UDL 28.4 kilonewton per meter. What is the fixed end moment formula for a beam having UDL? How will be the direction of UDL? ಅಂದರೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಎಂಡ್ ಮೊಮೆಂಟ್ಸ್. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಎಂಡ್ ಮೊಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಲೋಡ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಆ ಕಡೆ ಒಂದು ಬ್ರಾಕೆಟ್, ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಬ್ರಾಕೆಟ್. ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೋಡ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆ. ಕೆಳಗಡೆ ಕೆಳಗಡೆ ಅಷ್ಟೇ, ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಹೆಂಗೆ ಸರ್, ಆ್ಯಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಹೆಂಗೆ ಸರ್? ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಬೇಡಿ, ಕ್ರೂಡ್ ಮೆಥಡೇ ಕಲೀರಿ, ಆದರೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಸ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಉಲ್ಟಾ ಮೇಲೆ ತಕ್ಕ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸ್ಯಾಗ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಮೂಮೆಂಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅಷ್ಟೇ, ಸಿಂಪಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್. ಆದರೆ ಕ್ರೂಡ್ ಮೆಥಡ್ ಏನು, ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಹಾಕಿ ಲೋಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಡೌನ್ ಓಡಿಸಿದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಕೆಳಗಡೆ ಆರ್ ಹಾಕಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಆ್ಯಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಟು ದಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್, ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಟು ದಿ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಬಂತು. ಇದಕ್ಕೇನು ಫಾರ್ಮುಲಾ? WL²/12. ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ 2 ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಎಂಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್. WL²/12. ಆ್ಯಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಇದ್ದರೆ ನೆಗೆಟಿವ್, ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಇದ್ದರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ distribution factor. We have two joints B and C, right? So the members joining B are BA and BC. Members joining C are CB and CD. What is the I value? If the value of I is 1 for BA, then value of I is, that means BC is nothing but beam I ಎಷ್ಟು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬಂತು, ನಾವು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಅದು. ಸೊ 1.587. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 1.587 ಬೀಮ್ ಕಾಲಮ್ಗೆ 1. ಓಕೆ, ರಿಲೇಟಿವ್ ಸ್ಟಿಫ್ನೆಸ್. ಸೊ I/L. I/L ಏನು? ಲೆಂತ್ ಆಫ್ BA 4, ಲೆಂತ್ ಆಫ್ BC 10, ಲೆಂತ್ ಆಫ್ BC 10, ಲೆಂತ್ ಆಫ್ CD 4. ಓಕೆ, I/L ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ I/L ಮಾಡಿ. Relative total relative stiffness. Here you have to be very careful. You have to add the values of relative stiffness only with respect to the joints. ಈ ಜಾಯಿಂಟ್ಗೆ ರಿಲೇಟಿವ್ ಸ್ಟಿಫ್ನೆಸ್ ಯಾವುದಾದಿದೆ, ಸೊ ಬಿ ಜಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ BA ಮತ್ತು BC ಈ ಎರಡು ರಿಲೇಟಿವ್ ಸ್ಟಿಫ್ನೆಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಕೆಳಗಡೆ ಜಾಯಿಂಟ್ C ಅಲ್ಲಿ ರಿಲೇಟಿವ್ ಸ್ಟಿಫ್ನೆಸ್ ಯಾವುದಿದೆ, CB ಮತ್ತು CD, ಆ ಎರಡದು ಮಾತ್ರ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. ರಿಲೇಟಿವ್ ಸ್ಟಿಫ್ನೆಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಸ್ಟಿಫ್ನೆಸ್. ರಿಲೇಟಿವ್ ಸ್ಟಿಫ್ನೆಸ್ ಏನು? I/4. ಟೋಟಲ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಸ್ಟಿಫ್ನೆಸ್ ಏನು? 0.4087 I. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ 0.61 ಬರುತ್ತೆ. ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಸೊ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ BA 0.61, ಫಾರ್ BC 0.69, ಫಾರ್ CB 0.69, ಫಾರ್ CD 0.61. This is how you have to calculate the distribution factor. Do the calculation. Okay. Next, distribution table, moment distribution table, very very important and very easy as well, as you all know. Here I will write the portal frame in the form of what? A beam ತರ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿ, ಹೀಗೆ ಪೋರ್ಟಲ್ ಫ್ರೇಮ್ ಹೀಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಹೀಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಲ್ಲ ಮೊಮೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟೇಬಲ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, distribution factors. These are distribution factors. So distribution factors mention ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ related to the member. Okay, then what you need to do, you need to write the fixed end moments. Fixed end moments, ಈ ಎಂಡ್ಗೆ ಏನು 0, ಇಲ್ಲಿ BA 0, BC minus 236.66, CB plus 236.6, CD 0, DC 0. Okay, next, add these things and divide it, multiplied by distribution factor.
ಸೊ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ -236.66 ಪ್ಲಸ್ 0 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ -236.66. ಸೊ ಮೈನಸ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಪಾಸಿಟಿವ್ 236.66 ಇಂಟು 0.61 ಮಾಡಿದ್ರೆ 144.36 ಬರುತ್ತೆ, ಇಂಟು 0.39 ಮಾಡಿದ್ರೆ 92.69 ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಜಾಯಿಂಟಿಗೆ ಬರೋಣ. ಇಲ್ಲಿ 236.66 ಪ್ಲಸ್ 0 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ 236.66. ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಪಾಸಿಟಿವ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ -236.66 ಇಂಟು 0.39 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ -92.29 ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಇಂಟು 0.61 ಮಾಡಿದ್ರೆ -144.36 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಆಯಿತು. ಕ್ಯಾರಿ ಓವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ಮೆಂಬರ್ ಅಲೋನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವಾಚ್ ದಿ ಮೆಂಬರ್ ಅಲೋನ್. ಸೊ ಎ ಬಿ ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ಎ ಬಿನೇ ನೋಡಬೇಕು. ಎ ಬಿಲಿ ಎ ಜಾಯಿಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಬಿ ಕಡೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು, ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಎ ಕಡೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಸಿಗ್ ಬಂದಾಗ ಬಿ ಕಡೆ ಇದ್ರೆ ಸಿ ಕಡೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು, ಸಿ ಅಲ್ಲಿದ್ರೆ ಬಿ ಕಡೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಸಿ ಡಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಸಿ ಅಲ್ಲಿದ್ರೆ ಡಿ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು, ಡಿ ಅಲ್ಲಿದ್ರೆ ಸಿ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ಯಾರಿ ಓವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇಲ್ಲೇನು ಎನಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, 0. ಏನು ಬರಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ. ಇಲ್ಲೇನಿದೆ 144.36, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರಿ ಓವರ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕ್ಯಾರಿ ಓವರ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಹೀಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಹಾಫ್. ಅದಕ್ಕೆ 144.36 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡಿದ್ರೆ 72.17 ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಹಾಗೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಫ್ ಮಾಡಿ ಈ ಕಡೆ ಕಳಿಸಿ, ಇದನ್ನು ಹಾಫ್ ಮಾಡಿ ಈ ಕಡೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡಿ, ಇದನ್ನು ಹಾಫ್ ಮಾಡಿ ಈ ಕಡೆ ಕಳಿಸಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಾಫ್ ಮಾಡಿ ಈ ಕಡೆ ಕಳಿಸಿ, ಇಲ್ಲೇನೂ ಇಲ್ಲ 0. ಓಕೆ, ಸೊ 0 ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಕ್ಯಾರಿ ಓವರ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ತಿರ್ಗಾ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ತಿರ್ಗಾ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಮಾಡಬೇಕು ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 0 ಬರೋವರೆಗೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಬಂದಿದೆ ಕ್ಯಾರಿ ಓವರ್ ಆದಮೇಲೆ 46.14 ಇದೆ. ಯಾವ ಜಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಬಿನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಜಾಯಿಂಟ್ ಬಿನಲ್ಲಿ -46.14 ಪ್ಲಸ್ 0. ಓಕೆನಾ, -46.14. ಈ -46.14ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ 46.14 ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಪಾಸಿಟಿವ್ 46.14 ಇಂಟು 0.61 ಮಾಡಿ 28.14 ಬರುತ್ತೆ, ಇಂಟು 0.29 ಮಾಡಿ 18 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಹಾಗೇನೆ ಈ ಜಾಯಿಂಟ್ಗೂ. ಸೊ 46.14 ಇದೆ, -46.14 ಇಂಟು 0.39 -18, -46.14 ಇಂಟು 0.61 -28.14 ಆ ರೀತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಗೇನ್ ಕ್ಯಾರಿ ಓವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಗೇನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಗೇನ್ ಕ್ಯಾರಿ ಓವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 3 cycles ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್. 3 cycles ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟೈಮ್ ಡೂ ಇಟ್ ಅಪ್ ಅಂಟಿಲ್ ಯು ಗೆಟ್ 0. ಸೊ 0 ಬರೋ ತನಕ ಮಾಡಬೇಕು, ಮೋರ್ ಪ್ರಿಸೈಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರೋಕ್ಕೆ. ಆದರೆ ಇನ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಸಿನ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟೈಮ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ 3 cycles. 3 ಸತಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿ, 3 ಸತಿ ಕ್ಯಾರಿ ಓವರ್ ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಆ್ಯಡಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ಆ್ಯಡಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಫೈನಲ್ ಎಂಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಫೈನಲ್ ಎಂಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ 86.53 ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 179.26, ಇಲ್ಲಿ 179.28 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಏನೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ 0 ಆಗಿಲ್ಲ ಇನ್ನುವೇ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ 0 ಆದರೆ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ 0 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಕೆಳಗಡೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ರೈಟ್, ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಸೊ ಫೈನಲ್ ಎಂಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಾರ್ AB 90 kN/m, BA 180, BC -180, CB 180, CD -180, DC -90. ಸೊ ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ಲಸ್ಸು ಮೈನಸ್ಸು ಪ್ಲಸ್ಸು ಮೈನಸ್ಸು ಪ್ಲಸ್ಸು ಮೈನಸ್. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಿ ಎಂಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ 90 ಪಾಸಿಟಿವ್, 180 ನೆಗೆಟಿವ್. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಟಾ ಆಗುತ್ತೆ.
ಸಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಬಂದರೆ ಯಾವುದು ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ, ಎ ಮತ್ತು ಡಿ ನಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ. ಸೊ ಟು ಮ್ಯಾಚ್ ದಿಸ್ 180 -180 ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ 180ನೇ -180ನೇ ಅದು ಇರೋದು. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಿಂಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಈ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ -180 ಈ ಕೋಯಿನ್ಸೈಡ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಇದು ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಓಕೆನಾ, ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. So up to this point we shall end today's session. Okay. Further there are few more calculations. So let us not confuse you at this point of time. So digest this much and in the next class we shall continue. Okay. Maybe next class will be offline or something. We'll see. Okay. Hope things are understood. Thank you very much.